तुम्भे जानो मेलो गुंथा भोजन निज कर्म छाड़ी के आसिल अरणे मोहन जीव आसिला तुम कथार कौन ओजन अच्छी माल गुंथिकी जोड़े खाइबा को आम राज्य में बढ़ीच तुम कहूच तुम कथार आम युद्ध कर बृहनला गोटे माई छियाटे जोटा पुरुष नुह कि नारी नुह सी कौन युद्ध कर नुहे पुरुष हो जे हूँ नारी करे धरी बरण तर बारी पुरुष नुह कि नारी नुह सी कौन युद्ध कर आज्ञा उत्तर युवराज सीना ताच्छल्य करके हसीदेले किंतु बृहनला रो बल कथा जानी शैलेन्द्री बार बार राणी की कहउछंती राणी की कौन कहले आपणकर बही है भाष लेखिले गोटे पद बही है पंचरात्र भाष लेखिले गोटे पद श्लोक कौन लेखिले कहले जदि सचक्र धतरेणी दुर्दीन रथ समस्थायंकुता बृहनला दृष्टानेत्रे परिपंथी वक्तव्य त्यक्ता उधास्त स्वंश गमिष्याम कले जदि चक्र धत रेणु दुर्दिन बलेन उद्धत बलोद्धत जदि बल उद्धत होगी बृहनला बाहरी पड़ा रथ चक गड़े दब हम कौन परिपंथी कहले शत्रु शत्रु मानकर दुर्दिन आसी बोली पहुंची गला नेत्रे परिपंथी पंक्तयो गोटे परिपंथी कहले शत्रु ता सामनारू बंचिकी जाई परिबे ना एते कथा किंतु नारी मन को नारी मन सुदेशना रानी रो केश सदेवा लोक कहते शैलेन्द्री से कथा को टिके टच कला क्या सुदेशना रानी विचार कले गोटे स्त्री लोक कथा को बुझी पारे शुणी कि भाभी बइला विराटी बार बार कहूअछि निराटी परीक्षा जना पड़िबो केउ सूत्रे रणरथ घड़िबो राणी उत्तर युवराज को बुझाईदे बाबूरे जदि जड़े नारी कहूचे एते जोर दे कि आमे बृहनला को डकई परीक्षा करिबा दूत को पठेले बृहनला को डकई आइले आये बृहनला बो आइ कपाटा फिटनो बृहनला कहू ना बृहनला कहू आइ घर अच्छा किए बृहनला बो मु दूत आसी कुआडे आइ मु दूत आइछ कुआडे वो डाकीबा कपाटा फिटेकी बाहर को आछन कुआडे घर रात्रि रे भूत कुआडे आसी दूत दूत कुआडे ते पाखु आसुन अरे ए समर डाकुच काहे के मते ए कपाटा देकी भीतर भीतर की कथा रा कपाटा फिटेकी आस ए समर डाकुच की उत्तर दुबारा दे डाकिछन दिया आसंदु कागु तमुगु मते हां रहि जा जते बेले बृहनला सुनी देला उत्तर युवराज मते डकौछि हां इतना जाहिता या लोक आदि सिना बृहनला वेश नारी वेश होई अछंती से कोन जाहिता कल विचार कला आदि बृहनला कला समीकटरे रहिला रे समीकटरे रहिला मोकानी बाधान आदि सत्ता खंड करो मो उत्तरर आपे तेणु कर हेछि कोन विचार कर आज रागी जाई क्रोधान्वित होई विचार कला आज ए उत्तर युवराज जणे हेलानी मते दूत हस्ତରେ डकेबा पाई हाय रे कपाल परिस्थिति काहाकू नै कि को जगह रे केते बेले रखे स्वयं सुरेश ससुर नरगेश सखा धनेश तनय गणेश तथापि भिक्षां कुरुते महेश ये कपाल दुखं कृतमे सुखं
ସ୍ୱୟଂ ସୁରେଶ ଶ୍ୱଶୁର ନର୍ଗେଶ ବାସ୍ ସୁରେଶ ସୁରୈଶ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଲେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବାସ୍ ସ୍ୱୟଂ ସୁରେଶ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ନର୍ଗେଶ ନର୍ଗାନାଙ୍ଗିସ ନର୍ଗେଶ ନଗ କହିଲେ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସ୍ୱୟଂ ସୁରେଶ ଶ୍ୱଶୁର ନର୍ଗେଶ ସଖା ହେଲେ ଧନପତି ଗଣେଶ ତନୟ ହେଲେ ତିନି କାଠି ପାଠ ତନୟ ଯେ କି ପୁତ୍ର ତିନି କାଠି ପାଠ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଗଣେଶ ଏଭଳି ସବୁ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ତଥାପି ଭିକ୍ଷାଂ କୁରୁତେ ମହେଶ କଣ ନା କପାଳ ଦୁଃଖଂ କୃତମେବ ସୁଖಂ ଯାହା କପାଳରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗଇ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲାଇ ଏଟା କରିବା ଶତ ପ୍ରତିଷେଧ ପ୍ରତିଷେଧ ଭାଙ୍ଗି ବସିଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ବସିଥାଏ କର୍ମଫଳ ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳରେ ଯାହା କର୍ମରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରି କ୍ରୋଧକୁ ଚାପି ରଖି ବିଚାର କରୁଛି ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ଗୃହନଳା ବେଶରେ ଯଦି ଡକେଇଛି ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଉଛେ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଛେ ରାଗ ଯଦି ହେଇଯିବ ପୁନର୍ବାର ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଅଜ୍ଞାତ ବେଶ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ଯିବେ ବନବାସ ଏଇଟା ହେଇଛି ଶପଥ କଥା ତେଣୁକରି ଅଜ୍ଞାତ ବାସରୁ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାପି ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଚାପି ରଖିଲା ଆଉ ଉତ୍ତର ଯୁବରାଜର ନିକଟ ମିଳିଲା ଜୀବର ଧନ ଲାଗି ଯାଉ ଜୀବନ ଉତ୍ତର ଯୁବରାଜକୁ ଦେଖି ତ ହେଇଗଲା ଜୀବର ଧନ ଲାଗି ଯାଉ ଜୀବନ ଉତ୍ତର ଯୁବରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଅଛି ଗୃହନଳା ତୁମେ ରଥ ସଜ କର ଆମେ ଯିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଗୋଶାଳାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୈନ୍ୟକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ରଥକୁ ସଜ କର ବୃହନଳା ସଙ୍ଗେ ଯୁବରାଜ ସଙ୍ଗେ ଆଛି ରଥ ରଙ୍ଗେ ବୃହନଳା ହେଲେ ସଜ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଚାଳି ଦେଲେ ବାଜି ଉଡେ ଅଶପଦର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଘର ଘର ନାଦ କରି ରଥ ଯାଉଛି ବୃହନଳା ଚଲାଉଛନ୍ତି ରଥ ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଯୁବରାଜ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ ସେପଟେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାଗର ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସୈନ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସୈନ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପେକ୍ଷି ତୁଟାଇ ଯୁଦ୍ଧାଭିମାନ ବଇଲେ ସାଗର ଗର୍ଜୁଛି ଆଗର ବୁଡାଇ ମାରିବ ଜାନ ରଥ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆଗ ପାଣି ଭିତରକୁ ନା ବୁଡେଇକି ମାରିବ ନା କଣ କୋଉଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗରେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି ତମକୁ କୋଉଠି ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ହଁ କହୁଛ ତୁମେ ସାଗର ହଁ ଠିକ ଅଛି କଣ ଠିକ ଅଛି ସେ ସାଗର ଏଠି କଣ ମାଛ ଧରିବା ଆରେ ସେ ସୈନ୍ୟ ସେ ସୈନ୍ୟ ସାଗର ସୈନ୍ୟ ସାଗର କଣ ଖାଲି ତ ମୁଣ୍ଡମୟ ମୁଁ କହିଲି ଭାକୁର ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ସିଆଡେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ସୈନ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପେକ୍ଷି ତୁଟାଇ ଯୁଦ୍ଧାଭିମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଶାରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଖି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ତେଣେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛି ରଥରୁ ଡେଇଁ ପଡିଛି ପଳେଇଲା ତ ଡେଇଁକି ତୁ କହୁଛୁ ଠିକ କଣ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କଣ ଅସୁବିଧା ସୈନିକ ସକଳ ଏ କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପତାକା ଲହରୀ ଘେନ ପତାକା ଲହରୀ ଘେନ ପତାକା ଲହରୀ ଘେନ ସବାଜି ନକ୍ର ସମସାଜି ସବାଜି ନକ୍ର ସମସାଜି ଉଶ୍ଲେଷ ତାହାର ଫେନରେ ବାବୁ ହଜି ଯିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ରେ ବାବୁ ରଥର ଶୁଣି ହେବ ବାବୁ
ସୈନିକ ସକଳ କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଠିକ ଅଛି ବୃହନଳା ବୃହନଳା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଯୁବରାଜ ଏ ଯୁବରାଜ ସେ ସୈନିକ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାର୍ଟ ଚିରି ହବ କାହିଁ ଭିଡିକି ଧରୁଛ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ କଥାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସକଳ ହଁ। କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ହଁ। ଇଏ କୁରୁ ସେନା ହଁ। କୁରୁ ସିନ୍ଧୁର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସିଆଡିକି ଯିବାନି ଆଉ ନାଇଁ ପଳେଇବା ଖାଉ ଯିବାନି ନାଇଁ ଏ ରଥ ଲେଉଟିବନି ଆଉ ଅଣ ଲେଉଟା ଆଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯଦି ବୃହନଳା ବାହାରିଛି ହଁ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଫେରିବ ତୁ ନଳା ହଉ କି ଗଳା ହଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ସୈନିକ ସକଳ କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପତାକା ଲହରୀ ଲହରୀ ହେଲା ପତାକା ଗୁଡିକ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସୈନିକ ସକଳ କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପତାକା ଲହରୀ ଘେନ ଗଜ ଅଶ୍ଵ ଆଜି ହାତୀ ଘୋଡା ନକ୍ର ସମସାଜି ଯେତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡା ଏମାନେ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯିବେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରସ ପ୍ରମାଣ କଲେ କହିଲା ଆରେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବଳ ସିନା ତୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଚେତା ହଜିଯିବ ଅଛି ବଳ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି କହୁନା ଆଉ ବଳ କହିବିନି ତୁ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ଏ ସାଗର ବୋଲି କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ଠିକ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷିଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ଶୋଷିଥିଲେ ଅଗସ୍ତି କହିଲେ ବାବୁ ଏକୁ ରୁସାଗର ହସ୍ତିନା ଗୌରବ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋଭେ ଭୋଗିବେ ସିଏ ସିନା ହସ୍ତିନାରେ ତାଙ୍କର କୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସିଏ ଗୌରବ ସମୁଦ୍ର ସେ ସମୁଦ୍ର ସେନା ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆଜି ରୌରବ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିକି ଯିବେ ଆରେ ବୃହନଳା ଇଏ ଏଡେ ବଡ କଥା କହୁଛି ମାଇଚାଟା ଇଏ ଏତେ ସାହସ ୟାର ଇଏ କଣ ଏତେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଯୁବରାଜ ଇଏ କଣ କହିଲାଣି ଏତେ ବଡ ଦମ୍ଭ କେମିତି ପାଇଲା କୋଉଠୁ ଇଏ କିଏ ସେ ଇଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେଣେ ପଛେ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି କଣ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତରିଗଲା ଯୁବରାଜ ତନୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତରିଗଲା ଯୁବରାଜ ତନୁ ଆଉ ରଥୁଡାଇ ପଳାଇଲା ଖୁଙ୍ଗି ଦେଇ ଧନୁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ବୀର ସବେ ସାଥୀ ବେଣିଆଣିକି ତେଣିକି ଦହଲି ଯାଉଛି ପଚାରିଲେ କୁରୁପତି ପ୍ରେମେ ମାରି ପାଳି ଇଏ କୁହ ମାମୁ ପଳାନ୍ତା କେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତା କେ ବାଳି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଶକୁନି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯୁବରାଜ ଧାଇଁକି ପଳାଉଛି ଆଉ ବୃହନଳା ତଳିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୃହନଳା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଗତି କଲା ବେଳେ ବେଣୀଟି ପଣ୍ଡିତ ଦୋହଲି ଯାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା ମାମୁ ଶକୁନିକୁ ପଚାରିଲା ହେ ମାମୁ ଏ କୁହ ମାମୁ ପଳାନ୍ତା କେ ଗୋଡାନ୍ତା କେ ବାଳି ଇଏ ଗୋଡାନ୍ତା କିଏ ପଳାନ୍ତା କିଏ ଏଇଠି କୁରୁ ପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥାକୁ ଶୁଣି ଶକୁନି କହିଲା ଇଏ ବିରାଟ ରାଜା ଆସିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣିବୁ ତରିଲା ଗାନ୍ଧାର ସୁତ ବିରାଟ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧେ ଆସୁଥିଲା ଦେଖାଇ ପଳାଇଛି ଭୟ ତଡ଼ିଛି ରାଣୀ ରହିଲା ଦ୍ରୋଣ ସମ୍ମତି ସବୁ ସ୍ଥାନାରୀ ତେଣୁ ହେବାରି ସବୁ ସ୍ଥାନାରୀ ତେଣୁ ହେବାରି ସବୁ ସ୍ଥାନାରୀ ତେଣୁ ହେବାରି ସବୁ ସ୍ଥାନାରୀ ତେଣୁ ହେବାରି ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଲେ
ହେଲା ବିରାଟ ରାଜାକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ଇଏ ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାକୁ ହେଇଛି କଣ ରାଣୀ ଆସିଛି ସେ ମଡେଇକି ଚାଲିଛି ହେଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଏପଟେ ବିରାଟ ରାଜା ତଡିଛି ତା ରାଣୀ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଛି ଏ କଥାକୁ ରହିଲେ ଦ୍ରୋଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେନି ଦ୍ରୋଣ ଚିହ୍ନା କରିଛନ୍ତି 105 ଶିଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଛି ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନର ଗତିଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲାରେ ଇଏ ସିନା ବେଶଭୂଷା ନାରୀ ତେଣୁ ନୁହେଁ ବାରି କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଜୁନର ଗତି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରିବା ଠାଣିଟାକୁ ସେ ଜାଣିଦେଲା ଜାଣିଲେ ଦ୍ରୋଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶକୁନି ତାକୁ ଭୁଲଉଛି ହେଲାରେ ଏଇଟାକୁ ଦ୍ରୋଣ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ହଉଥିଲେ ତ ସଦାବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛି ଆରେ ଛି 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 ଆରେ ଜଣକର ଗୁଣ ଖାଇବ ଲୁଣ ଗାଇବ ଆଉ ଜଣକର ଗୁଣ ତେଣୁକରି ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ କଥା ସଦାବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରୋଣ ସଦାବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଆକୁ ଛି ଛି ସତ ତେଣୁକରି ଯାହାର ନିମକ ହାରାମ ତୁମେ ନ ପାରିଲ ଜାଣି ଏଣେ ବଢିଲା ଶରୀର କାର ଖାଇ ଦାନା ପାଣି କାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପାତି ଅଛ କାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପାତି ଅଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ପଡୁ ନାହିଁ ଜିଭା ପଡୁ ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡ